Myself, Narayan Chaudhary. I'm working in our hospital as a biomedical engineer. Actually, in our hospital, we have separate biomedical engineering team for the providing technical and service backup for the overall equipment which you are using in the ICUs, wards, or in OTs. So within 15 to 20 minutes, it is difficult to explain all the things regarding to the equipment safety, but I will try to cover major critical care equipment, and major training we will provide you on the ground. So see, basically we have biomedical engineering department in our hospital. What is the purpose of biomedical engineering department in our hospital? I will tell you. We are responsible for the installation of the new equipments which are purchased by the management, preventive maintenance of the equipment, corrective maintenance, and training to the end user. So there are different type of equipments are there. Number one, you can observe critical care equipment. Second one is OT equipment, radiology equipment, pathology equipment, ophthalmic equipment, dental equipment, right? So out of that, I am going to just explain regarding to the critical care equipment. So what are the critical care equipments? It includes ventilator, anesthesia machine, ECG machine, multipara monitors, syringe pump. See, whenever we are looking for the equipment safety, there are basic points we have to remember, right? So suppose first of all, we have different type of ventilators in our hospital, like a Macvet, Servoas, Siemens 300. It is now absolute. Drager Savina 300 Select, Hamilton C1, Air Liquid, Philips. ठीक आहे. आणि अजून काही गव्हर्नमेंटनी आपल्याला बरेच व्हेंटिलेटर दिले जातात. सध्याला तुम्ही आयसीयू ओटी मध्ये बघितले असतील, सॉरी आयसीयू मध्ये धमन व्हेंटिलेटर, ठीक आहे, पीएम केअरचे CV200 व्हेंटिलेटर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, what are the basic precautions you have to take during use of ventilators? Right, first point I am telling regarding to the Servoas ventilator. This is a top most advanced ventilator we are using in our ICUs. See, regarding to the ventilator, your first point is I have to mention connect power cord. Power cord एक simple गोष्ट है, बरोबर है? Any electrical device will not operate without a power, without electricity, right? So power supply is very important thing, and we provide that power supply through the machine with help of power cord. Maximum time what happen in a ICU, you are always in tension for the patient and all that things, right? Suppose some patient will be in serious and you are going to connect ventilator to the patient. You are connecting patient to the ventilator, you are follow each and every protocol, but you forget to connect the power cord. Sometime what happen, you are connecting power cord, but you forget to switch on the supply. And you thought that I have connected the power supply. What happened? Machine, each and every ventilator have battery backup, right? So machine will operate on the battery, but once its battery backup will be finished, suddenly it will switch off, right? So this is a basic thing you have to remember. You have to always concentrate on the power cord. This is your Servoas ventilator. Second thing, lock wheels properly. See, each and every ventilator have wheels, right? So whenever you are just lining the ventilator beside the patient, if you forget to lock the wheels properly, what will happen? You have connected the patient, बरोबर आहे? मॅक्सिमम लोकांची तिथनं ये जा चालू असते, डॉक्टर्स येतात, बरोबर आहे, नर्सेस येतात, कुणाचा धक्का लागला त्या मशीनला, and machine will move here and there will be chances to disconnection of patient from the machine. एक सिंपल गोष्ट आहे, जर आपण व्हील लॉक करायला विसरलो ना, मशीन इकडून तिकडे मूव्ह झाली, पेशंट डिस्कनेक्ट झाला, एखादा वाचणारा पेशंट तुमच्या एका क्षुल्लक चुकीमुळे मे बी पेशंट विल बी लूज. थर्ड वन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज एअर ऑक्सिजन. बघा, इन आवर हॉस्पिटल एव्हरी आयसीयू अँड वार्ड प्रोव्हाइडेड ऑक्सिजन, एअर अँड व्हॅक्यूम. तुम्ही बघितलं असेल 3 सेपरेट कॉपरच्या लाईन चालल्यात विथ डिफरंट कलर कोडिंग्स. आयसीयू मध्ये आपण जे ऑक्सिजन एअर प्रोव्हाइड केलं इट इज अराउंड 4 बार. त्याचं जे प्रेशर असतं ते किती असतं? 4 बार. विथ हेल्प ऑफ व्हेंटिलेटर व्हॉट वी आर डुइंग, वी आर गिव्हिंग ऑक्सिजन अँड एअर टू द पेशंट, राईट? सो व्हेन यू आर युजिंग अ व्हेंटिलेटर, we have to connect probe, oxygen probe and air probe is there, right? We have to insert that probe in a central line. तो probe आपल्याला काय करायचा असतो? सेंट्रल लाईनला कनेक्ट करायचा असतो. बघा, इथं मॅक्सिमम टाइमला जे नवीन जॉइनिंग असतात ते काय चूक करतात? सी, probe have 2 positions actually. It have parking position and fixing position. What do you mean by parking position? जसं आपण गाडी पार्क करतो ना, it will not give any output. Similarly, each and every outlet have 2 locking mechanism. म्हणजे प्रोब फक्त तुम्ही इन्सर्ट केला ना, इट इज कॉल्ड अ पार्किंग पोझिशन. इट विल नॉट गिव्ह यू ऑक्सिजन.
दिस इज अ फर्स्ट पॉइंट. तुम्हाला काय वाटतं की लगेच त्यातनं ऑक्सिजन यायला पाहिजे. मशीन विल गिव्ह यू लो ऑक्सिजन अलार्म. इट्स द प्रोब इट विल स्टार्ट टू डिलिव्हर ऑक्सिजन ऑर एअर. ठीक आहे. सी व्हेंटिलेटर हॅव बेसिकली टू टाइप्स. सम व्हेंटिलेटर आर टर्बाइन बेस, सम आर विदाउट टर्बाइन बेस. व्हॉट इज बाय टर्बाइन बेस? तो व्हेंटिलेटर स्वतःचा एअर स्वतः जनरेट करतो. त्याच्यामध्ये टर्बाइन असतो, त्याला फक्त तुम्हाला सेंट्रली ऑक्सिजन द्यायची गरज असते. बरोबर आहे. आणि सेकंड वन इज विदाउट टर्बाइन, म्हणजे तो ऑक्सिजन स्वतःचा एअर स्वतः तयार करत नाही. आता हा मॅके हा सर्वोएज जो व्हेंटिलेटर आहे इट रिक्वायर्स ऑक्सिजन प्लस एअर. म्हणजे तुम्हाला दोन्ही प्रोब काय करावं लागतात, इन्सर्ट करावं लागतात. त्याच्यामुळे हा पॉईंट मी मुद्दाम याच्यामध्ये टाकला. मॅक्झिमम वेळेस आम्ही हा कॉल अटेंड केलेला आहे. रात्री 1-1, 2-2 वाजता आमचे टेक्निशियन आले आहेत. रात्री आपल्या इथं बायोमेडिकल डिपार्टमेंट इज ओपन फ्रॉम 9 to 5. आफ्टर 5 PM देयर विल बी ऑन कॉल सपोर्ट. ठीक आहे. मग ज्यावेळेस तुम्ही रात्री 1-2 वाजता तुम्ही सपोज एखादा पेशंट कनेक्ट केला व्हेंटिलेटरला आणि व्हेंटिलेटर गिव्हज अ कंटिन्युअसली लो ऑक्सिजन आला, त्यावेळेस आम्ही फोनवर फक्त एकच गोष्ट सांगतो की तुम्ही प्रो प्रॉपर प्रेस केलाय की नाही. बरोबर आहे. तर मॅक्सिमम वेळेस किती वेळेस आमच्या टेक्निशियन लोकांनी कॉल अटेंड केला, येऊन फक्त प्रो प्रेस केला. सो 3-4 किलोमीटर राहत असतो तो येऊन फक्त काय करतोय, प्रो प्रेस करतोय. सो दॅट इज नॉट गुड फॉर द टेक्निशियन ऑल्सो अँड फॉर यू ऑल्सो. ठीक आहे. सो बेसिक गोष्टीची फक्त आपल्याला काळजी घ्यायची. थर्ड वन इज regarding to the safety. See at the right side you can observe तुम्हाला एक राइट साइडला हे दिसते कॅसेट. सी दिस इज अ एक्सपायरेटरी कॅसेट ह्या व्हेंटिलेटरला आहे, राईट. सो आफ्टर ईच अँड एव्हरी पेशंट यू हॅव टू रिप्लेस दॅट कॅसेट अँड यू हॅव टू ऑटोक्लेव. ही कॅसेट तुम्हाला काय करायची, प्रत्येक पेशंट नंतर ऑटोक्लेवला पाठवायची. सो इट विल सेव्ह इन्फेक्शन ट्रान्सफर फ्रॉम वन पेशंट टू अनदर पेशंट. हा दिसतोय तुम्हाला, दिस इज कॉल्ड युअर HME फिल्टर. आपल्याकडे दोन टाईपचे फिल्टर आपण वापरतो बघा, HME फिल्टर आणि DO गार्ड. सो आता जे आपल्याकडे इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटीचे तुमचे लेक्चर असेल दे विल गाईड यू कधी कोणतं चेंज करायचं. बट अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन इफ HME फिल्टर इज देअर यू हॅव टू रिप्लेस within a 24 to 48 hours. If you are using a DO guard you have to replace within 72 hours. जर ते फिल्टर त्याच्यापेक्षा जास्त तुम्ही तास एअर ऑक्सिजन जे काय त्यांनी घेतले तो एक्सपायर करतोय, ते एक्सपायर केलेलं काय होतं, मशीन थ्रू बाहेर पडतंय. बरोबर आहे, राईट. सो दॅट एक्सपायर्ड एअर विल बी गो इनसाइड द मशीन. मग ते बॅक्टेरिया व्हायरस जे काय असेल इट विल बी अरेस्ट इन DO guard and HME फिल्टर. आणि जर तुम्ही हा यूज नाही केला तर मशीन थ्रू ते काय होणार आहे, बाहेर पडणार आहे. अँड दॅट इज रिस्की टू द स्टाफ ऑल्सो. So you have to use HME filter and DO guard. So this is a basic arrangement. अजून एक गोष्ट सगळ्यात इम्पॉर्टंट बघा, सिस्टर लोकांसाठी सांगतोय. एखादा व्हेंटिलेटर तुम्ही घेताय ते वर्किंग करतंय की नाही करतंय कसं चेक करायचं बघा. प्रत्येक व्हेंटिलेटर बरोबर म्हणजे प्रत्येक ICU मध्ये वी हॅव प्रोव्हाइडेड टेस्ट लॅम्प. हे दिसतंय तुम्हाला राईट साइडला ब्लू कलरचं, इट इज कॉल्ड अ टेस्ट लॅम्प. राईट. अशी ट्यूबिंग कनेक्ट करायची, टेस्ट लॅम्प कनेक्ट करायचं, व्हेंटी स्टार्ट करायचा, कोणताही एक मोड सिलेक्ट करा आणि स्टार्ट व्हेंटिलेशन म्हणा. जर टेस्ट लॅम्प प्रॉपरली इनहेल एक्झेल होत असेल, तुम्ही जो टायडो व्हॉल्यूम सेट केला इन्स्पायरेटरी आणि एक्सपायरेटरी टायडो व्हॉल्यूम जर मॅच होत असेल दॅट मीन्स युअर व्हेंटिलेटर वर्किंग प्रॉपरली. ठीक आहे. म्हणजे ऍट द टाइम, म्हणजे बऱ्याच वेळेस काय होतं ऍट द लास्ट मोमेंट पेशंट सिरियस असतो, आपण मशीन पेशंटच्या जवळ घेतो आणि त्यावेळेस आपल्याला समजतं की वो मशीन मध्ये प्रॉब्लेम आहे. तुम्ही 10 ICU मध्ये फोन करता, कुठंच मशीन अवेलेबल नसतं, तुम्हाला विनाकारण 1-2 तास पेशंटला आंबू करत बसवलं. ते जर आपण अगोदरच चेक केलं, ठीक आहे, तर इट विल सेव्ह युअर टाइम. This is expirator cassette. How to remove the expirator cassette I will teach you on the ground properly. So second one is a Draeger 7300 ventilator. Same protocol you have to follow. Correct power cord, lock wheels properly, correct oxygen flow properly, check ventilator on the test run before use. Use filter at the patient tubing and don't ignore any alarm. बऱ्याच वेळेस कसं असतं, मॅक्झिमम ICU मधनं बरेच डॉक्टर लोक आम्हाला म्हणतात की एवढा आवाज करतंय, डोकं दुखतंय, ह्याचा आवाज कमी करता येईल. बरोबर आहे, ह्याचा आवाज कमी करता येईल का. NICU मध्ये बघा, आता हा काही व्हेंटिलेटर एवढे ऍडव्हान्स आहे, इट इज अ सॉफ्टवेअर बेस्ड टेक्नॉलॉजी. आवाज तर कमी करता येत नाही, इट इज अ सेफ्टी मेजर. बरोबर आहे. तुम्हाला फक्त आवाजाचा व्हॉल्यूम थोडा कमी करता येईल 3 पर्यंत, 5 पर्यंत मॅक्झिमम ऑडिएबल रेंज असते 3 पर्यंत. तर बऱ्याच ICU मध्ये आम्ही ऑब्झर्व केलं, ते काय करतात, स्टिकिंग घेतात, ते स्पीकर असतं पाठीमध्ये, त्या स्पीकरवर स्टिकिंग लावलेलं असतं, व्हेंटिलेटरचा आवाज बंद होतो. पण व्हेंटिलेटर तो चालतो अर्धा तासाने. जर मॅकेचा व्हेंटिलेटर असेल तर इट विल गिव्ह यू टेक्निकल अलार्म कंटिन्युअस. टेक्निकल अलार्म, टेक्निकल 401, टेक्निकल 401, टेक्निकल 401. And sometime it will be chances to switch off the machine also. So कोणताही सेफ्टी पॅरामीटर जर तुम्ही व्हेंटिलेटर मध्ये जर बायपास करायला गेले ना तर मशीन विल शट डाऊन. तर ह्या गोष्टी बिलकुल करायच्या नाही, कारण की तो